Today we see the last article of the chapter differentiation, that is the higher order derivative. Okay. Then higher order derivative, we see the first order derivative. Okay. In this chapter we see the first order derivative here. Y is equal to f of x. It is a function. Now they are differentiate with respect to x. Differentiate y with respect to x. Therefore it is differentiate y with respect to x. Y is equal to f of x. Therefore differentiate f of x with respect to x. Then it is the notation dy by dx. And the notation f dash of x. It is derivative of f of x. It is f dash of x. Yeah. आपण आतापर्यंत पाहिलं. It is a first order derivative. Now we see the second order derivative, third order derivative, and likewise that is the nth order derivative. That is the higher order derivative. Then it is y is equal to f of x. Y is the function. Then differentiate y with respect to x. Differentiate y with respect to x. It is dy by dx. It is a first order derivative. Then dy by dx. Again differentiate. Here differentiate y with respect to x. It is a first order derivative. Here differentiate dy by dx with respect to x. That means the double derivative of y. First derivative is dy by dx. And again differentiate. Again differentiate here. Differentiate with respect to y. Now differentiate dy by dx. Therefore derivative with respect to x of dy by dx. And that means derivative with respect to x of f dash of x. It is a notation. F of y is equal to f of x. Y in terms of x. Y is a function of x. Therefore derivative of y with respect to x, it is dy by dx. Derivative of dy by dx with respect to x, it is d2y by dx. Here d2y by dx. And then it is f double dash of x. F dash it is the first derivative, f double dash is the second derivative. म्हणजे जरा तुमचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह y ला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, हा झाला फर्स्ट. त्याच्यानंतर पुन्हा dy by dx ला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by differentiate with respect to x. Then it is second derivative, and d2y by dx to differentiate with respect to x. It is a third order derivative. आणि असंच करीत करीत आपण nth ऑर्डर पर्यंत डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो. त्या y is equal to f of x. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह f dash of x. फक्त नोटेशन. इट इज नोटेशन y f of x. y असलं तर dy by dx, f of x फंक्शन असलं तर f dash of x. Then it is a double derivative, f double dash. ठीक आहे. त्याच्यानंतर थर्ड डेरिव्हेटिव्ह काय डिनोट करणार तर f ट्रिपल डॅश ऑफ x. फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह f 4 डॅश. पण आता हे डॅश शक्यतो ट्रिपल डॅश पर्यंतच वापरा, ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत. f of x is a function, f dash is a first order derivative, f double dash is a second order derivative, and f triple dash is a third order derivative. मग पुन्हा डॅश आणखी फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह आणखीन एक, फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह आणखीन एक, असे डॅश किती लावणार. तर या फोर्थ डेरिव्हेटिव्हला नोटेशन इट इज f4 ऑफ x. फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह f5 ऑफ x. या टाइप मध्ये नोटेशन घ्यायचे. ते आहे. आता बाय डेफिनेशन जर आपण पाहिलं, we know the definition of derivative. Definition of derivative काय? Here f dash of x is equal to limit x tends to 0 f of x plus x minus f of x upon x. It is a definition of derivative. Now here function y is equal to f of x. आता हे झालं फंक्शन. आता x चे पॉइंट्स आहेत x plus x plus 2x likewise are in the domain of f of x. Here x plus x plus 2h म्हणजे प्रत्येक दोन पॉइंट मधला डिफरन्स काय h. इट इज अ डिफरन्स बिटवीन पॉइंट. अँड देन या प्रत्येक पॉइंट वर फंक्शन f of x वर काय असणार, f of x plus h, f of x plus h. Then f of x plus 2h, it is f of x plus 2h. Then here डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय आता, डेरिव्हेटिव्ह इज अ रेट ऑफ चेंज. आता रेट ऑफ चेंज इट इज अ रेशो ऑफ डिफरन्स बिटवीन फंक्शन अँड डिफरन्स बिटवीन हिअर पॉइंट. ओके. हिअर आता हे डिफरन्स बिटवीन पॉइंट आहे आणि याच पॉइंटवर जे फंक्शन ऑपरेट केले या दोन्ही मधला डिफरन्स इट इज h. आणि हे डिफरन्स काय, डिफरन्स बिटवीन फंक्शन. आता आपण याला नोटेशन डेल एक्स आणि डेल वाय घेतो. डेल एक्स इज अ स्मॉल चेंज. आता चेंज हा या दोन फंक्शन मधला चेंज कोणता आहे, हा याला आपण डेल वाय घेतो. हे दोन पॉइंट मधला चेंज, या दोन पॉइंट मधला चेंज
कोणता डिफरन्स इट इज एच. ओके, ही डेफिनेशन झाली. आता हे झाली तुमची फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. देन आता सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? हिअर पॉइंट, या पॉइंटवर असोसिएट इट इज फंक्शन अँड देन याची डेरिव्हेटिव्ह प्रत्येक पॉइंटवर एफ डॅश ऑफ एक्स, एफ डॅश ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डॅश ऑफ एक्स प्लस 2h and like that. Then f double dash of x is limit x tends to 0. Okay. Point तेच राहणार. x point वर डेरिव्हेटिव्ह काय f dash of x. x plus h point it is function f dash of x plus h. आता फंक्शन कोणते? हिअर इथं फंक्शन हे होते. आता फंक्शन f dash of x, f dash of x plus h, f dash of x plus 2h like that. Then it is f dash of x plus h minus f dash of x upon h. Now here difference between the derivative of function. Okay, आता इथे फंक्शन f वर, इथे फंक्शन कोणते आता f dash. ओके, देन असंच f ट्रिपल डॅश, असंच f फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह, देन फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह, हे जर बाय डेफिनेशन. ओके, देन आता आपण नोटेशन पाहू. इथे here suppose y is a function. Here y is a function. एक तो y असेल किंवा f of x, y is equal to f of x. Therefore first order derivative that means differentiate with respect to x, it is dy by dx. मेरा काम ना, it is f dash of x. Then second order derivative. आता सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? dy by dx चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. आपण डेरिव्हेटिव्ह काढायचं विथ रिस्पेक्ट टू x. देन इट इज नोटेशन d2y by dx and then it is f double dash of x. Third order derivative. It is d3y by dx and it is f triple dash of x. फोर्थ ऑर्डर असेल f पॉवर म्हणजे 4 द्या. इट इज 4 डॅश देण्याची 4. आता हे झाली नोटेशन. असंच nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. nth order derivative is dny upon dx and it is f n of x. This is the notation. Function y is equal to f of x. y चा derivative with respect to x, dy by dx. dy by dx चा derivative with respect to x, again d2y by dx. Again differentiate d3y by dx. Function चं notation जर y घेतलेला असेल, y it is a function f of x. Then differentiate with respect to x. f of x चा derivative काय लिहिणार? f dash of x. f dash of x चा derivative f double dash आणि it is again differentiate f triple dash. याला आणखी नोटेशन दुसरे कोणते? here first derivative it is y1 म्हणते. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह y2, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह y3, असंच nth डेरिव्हेटिव्ह इट इज y किंवा नोटेशन इट इज y डॅश, y डबल डॅश, y ट्रिपल डॅश इट इज y. नोटेशन आता म्हणजे y हे फंक्शन झालं. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, y फंक्शन फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1 लिहिणं म्हणजेच काय? डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x किंवा y डॅश हे सुद्धा काय? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. हे झाली नोटेशन. Differentiate with respect to x. Then second order derivative again differentiate with respect to x. Okay, dy by dx ला differentiate to. Then notation. Here is the third order and it is nth order. Okay. Then त्याच्यानंतर बघू example. Find the second order derivative
of the following. First example, 2x to the power 5 minus 4x cube minus 2 upon x square minus 9. Here, let y is equal to 2 into x to the power 5 minus 4 into x cube, and here 2 upon x square minus 2 into x to the power minus 2 plus 9. Okay, हे झालं तुझं गिवन फंक्शन y इक्वल टू. ओके, आता आपल्याला काय करायचं, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. हियर गिवन फंक्शन काय, y चा डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट with respect to x, it is dy by dx. y चा डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x काय, dy by dx. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, देन अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, म्हणजे काय ना, इट इज डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy by dx, आणि हे काय d2y by dx. It is first derivative, it is second derivative. म्हणजे इथं फाइंड द सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह क्वेश्चन विचारलाय. कधी कधी क्वेश्चन विचारतील फाइंड d2y by dx टू इफ y इक्वल टू दिस. डायरेक्ट हेच क्वेश्चन म्हणजे ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट फाइंड d2y by dx टू असं विचारतील, नाहीतर ते असं विचारतील फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग. नाउ हियर आता आपल्याला फंक्शन y दिलेले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, dy by dx, and it is the second order derivative d2y by dx. Now differentiate with respect to x, then it is dy by dx, y चा डेरिव्हेटिव्ह. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट असतो, इट इज 2 into x to the power 5, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 5 into x to the power 4, x to the power n, minus 4 into x cube चा डेरिव्हेटिव्ह काय 3x square minus 2 into x to the power minus 2, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार minus 2 into x to the power minus 3, आणि प्लस j. Therefore, मग dy by dx काय येणार 10 into x to the power 4 minus 12 into x square, आणि प्लस 4 into x to the power minus 3, आणि इट इज 0. हे झालं फक्त तुमचं dy by dx. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. आता सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचा डेरिव्हेटिव्ह. आता हे जरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, या डेरिव्हेटिव्हचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह, हे फंक्शन ओके, फंक्शनचा हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, आणि देन पुन्हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, देन इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dy by dx is equal to derivative of 10x to the power 4 minus 12x square plus 4 into x to the power minus 3. Now it is d2y by dx is equal to, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना, 10 into 4x cube minus 12 into x square चा डेरिव्हेटिव्ह काय 2x, then plus 4 into minus 3 into x to the power minus 4, x to the power n into x to the power n minus 1, and then last answer is 40x cube minus 24x, and minus here it is 12 upon x to the power 4, x to the power minus 4 ना, it is 1 by x to the power 4. हे झालं तुमचा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे प्रॉब्लेम तेच आहे, पुन्हा काय याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला ओके, इथे लिहूनच पाहिजे ओके, आणि ते पुन्हा हे जे फंक्शन आहे ते काय dy by dx, या डेरिव्हेटिव्हचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह, हे झालं तुमचा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. आता याच्यातून तुम्हाला जर थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणलं तर थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढा, याचा आणखीन पुन्हा एकदा डेरिव्हेटिव्ह. फोर्थ ऑर्डर म्हणलं पुन्हा आणखीन डेरिव्हेटिव्ह ओके. इथे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह झाले, यार वाय फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, आणि इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ओके. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता क्वेश्चन तुम्हाला फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन, देन लेट y
वाय नोटेशन घ्या आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किंवा एखाद्या डायरेक्ट वाय देईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड, क्वेश्चन तेच आहे, फाइंड d2i by dx2 if y equal e to the power 4x into cos of 5x. Now here given y is equal to e to the power 4x into cos of 5x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Now here y is a derivative and dy by dx is equal to here u into v. U into v the first function as it is into derivative of second function plus second as it is into derivative of first. Now differentiate. It is e to the power 4x into cos का derivative है minus sin 5x and into 5. It is a 5 derivative of 5x cos x. Cos x का derivative minus sin x. तो इथे x नाही, इथे काय 5x. 5 चा पुन्हा derivative. Then plus cos 5x as it is into e to the power x का derivative e to the power x, but it is 4x, then into 4, e to the power 4x into 4. आता याच्यातून कॉमन काय लिखते, it is dy by dx. e to the power 4x हे जर कॉमन काढलं तर राहते काय, it is minus 5 into sin 5x आणि plus 4 into cos 5x. Yeah, हा झाला तुमचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. अगेन डिफरन्शिएट. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली इट इज आता d2i by dx2. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ dy by dx. इट इज d2i by dx. And then again here you into it is first function and bracket हे पूर्ण हे झालं सेकंड फंक्शन. Therefore first function as it is into derivative of second function. And second function काय minus 5 sin 5x plus 4 into cos 5x. First function as it is derivative of second function. Now plus अब second function as it is minus 5 sin 5x plus 4 cos 5x into derivative of first function e to the power 4x into 4. First function is e to the power 4x. Now first as it is second derivative, then second as it is first derivative. Okay, पूर्ण लिहायला पाहिजे. e to the power 4x into here minus 5 into sin 5x चा derivative. minus 5 constant, sin 5x चा derivative है cos 5x into 5. It is the derivative of sin 5x. Then plus 4 into cos चा derivative minus sin 5x into 5. 4 as it is and या cos 5x चा derivative है. Then plus आता हे bracket as it is minus 5 sin 5x plus 4 into cos 4x into derivative of e to the power 4x. e to the power 4x into 4. Okay? आता पूर्ण कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. या दोन्ही याच्यातून e to the power 4x फक्त कॉमन घ्यायला. देन एक स्टेप जास्तीची घेतो, एक स्टेप नाही गेली तरी चालेल. d2i by dx2 is equal to here d2i by dx2 is equal to e to the power 4x in bracket.
याचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेशन न लिहिता डायरेक्ट तुम्ही कॉमन काढलं तरी चालतंय. ठीक आहे, आता फक्त याचं कॅल्क्युलेशन लिहिलं. हे काय -5 आणि मायनस इट इज 5 -25 cos 5x minus 20 sin 5x. Yes. -5 -5 -25 4 5 20 आणि हे मायनस हे झालं फर्स्ट ब्रॅकेट. देन प्लस आता हे e टू द पॉवर 4x पुढे लिहतो आणि ह्या 4 न या दोन्हीला मल्टिप्लाय करतो म्हणजे -20 sin 5x plus 16 cos 4x. And now e to the power 4x, e to the power 4x common घ्या. e to the power 4x common घेतल्याच्यानंतर काय राहते -25 cos 5x minus 20 sin 5x minus 20 sin 5x and plus 16 cos 4x. And then last answer d2y by dx is equal to e to the power 4x into sin and here cos -25 and plus 16 is -9 cos 5x and here -4b sin 5x. त्याच्यातून मायनस बाहेर लिहिता येते म्हणजे दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये प्लस होती. हे झालं तुमचा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. मायनस कॉमन घेऊ शकता. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. u इंटू व्ही नुसार फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढला. फर्स्ट ॲज इट इज सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड ॲज इट इज फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्यानुसार हा डेरिव्हेटिव्ह काढला. देन हे झालं डेरिव्हेटिव्ह. पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह हे u आणि हे v. फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज आणि सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह. देन सेकंड ॲज इट इज आणि फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह. देन फर्स्ट ॲज इट इज या सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिलाय -5 sin 5x चा डेरिव्हेटिव्ह काय cos 5x आणि इट इज 5 प्लस हे 4 ॲज इट इज cos 5x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin 5x आणि इंटू 5 आणि देन प्लस आता पुन्हा काय सेकंड ॲज इट इज आणि फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह टू द पॉवर 4x इंटू 4 आणि देन याचं कॅल्क्युलेशन केलं. याचं कॅल्क्युलेशन ओके. आता सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. नाउ नेक्स्ट Next example, x cube into log x. X cube into log x. Now given y is equal to x cube into log x. Differentiate with respect to x. Here y चा डेरिव्हेटिव्ह काय dy by dx is equal to first function as it is into derivative of second, it is u into v, plus second as it is into derivative of first, it is x cube. Then x cube into 1 by x plus log x into 3x square, x cube चा डेरिव्हेटिव्ह. Therefore, dy by dx is equal to it is x square and plus 3x square into log x. Now, आता अगेन डिफरन्शिएट. आता पुन्हा डिफरन्शिएट केल्यावर एक तर एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट आणि प्लस या दोन्हीचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट. पण इथे तुम्हाला u इंटू v यूज करून लागणार. मग एकतर असा स्ट्रेट डेरिव्हेटिव्ह काढा, याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट, याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट. इथं स्ट्रेट 2x आणि इथं काय ना u इंटू v नुसार कॅल्क्युलेशन. पण आणखी याच्यातून जर एक्स स्क्वेअर कॉमन काढलं तरी चालते. ओके, कसंही करा, डायरेक्ट करा किंवा एक्स स्क्वेअर कॉमन काढा, शेवटी कॉमन काढून लागणार. हे आहे याच्यातून जर एक्स स्क्वेअर कॉमन काढलं तर काय येते एक्स स्क्वेअर इंटू 1 प्लस 3 log x. नाव here u and it is u into v. Differentiate with respect to x.
dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह काय d2y by dx2 is equal to first function as it is into derivative of second 1 plus 3 log x plus second as it is into derivative of first, that is x square. Now x square into 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय 0, ओके ते लिहित नाही. 3 log x डायरेक्टली इट इज 3y x. हियर 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 नाही लिहिले तरी चालते x स्टेप. हियर 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि प्लस 3 log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय 3y x प्लस हे 1 प्लस 3 log x as it is and into 2x. Then मल्टिप्लाय केल्याच्यानंतर इथे काय होते 3x या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन प्लस 2x into 1 plus 3 into log x. आता याच्यातून तुम्ही x कॉमन घेऊ शकता. x कॉमन घेतल्याच्यानंतर x into 3 plus आणि 2 into this टर्म. हे झालं तुमचा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल. Log of log x. Y is equal to log of log x. Then differentiate with respect to x. Log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ना 1 by log x into derivative of log x. Yeah. फॉर्म्युला कोणता यूज केलाय log x 1 by log x आणि into पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x म्हणजे काय ना log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 by x 1 by log x into 1 by x. Therefore dy by dx is equal to 1 by x into log x. हे झालं तुमचं फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. आपल्याला काढायचं आहे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. Therefore again differentiate with respect to x. dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह it is d2y by dx. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x into log x. आता डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x तुम्हाला 1 by x चा स्टँडर्ड फॉर्म्युला मध्ये 1 by x. आता 1 by x चा डेरिव्हेटिव्ह काय घ्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 by x. काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 by x इट इज minus 1 by x square. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 by x इट इज minus 1 by x square. बट हियर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 by x नाही x into log x आहे. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना minus 1 by x into log x square आणि into derivative of x into log x. Yeah. 1 by x याचा डेरिव्हेटिव्ह minus 1 by x square आणि x च्या जागेवर जे काही त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. मग आता याचा डेरिव्हेटिव्ह u into d. Yeah. First as it is minus 1 upon x square into log x square. Okay, x into log x whole square. And here first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. And then last answer over here 1 plus log x upon this term. Okay, whole square is राहू दिले तरी चालते. म्हणजे लास्ट आन्सर काय ना d2y by dx is equal to minus 1 plus log x upon x log x whole square. आता हे झालं तुमचा डेरिव्हेटिव्ह minus 1 plus log x upon x log x whole square. ठीक. इथं फक्त क्वेश्चन आहे फाइंड डबल डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज d2y by dx. हे झालं तुमचा डबल डेरिव्हेटिव्ह. Next example.
y is equal to sine of log x. Y is equal to sine of log x. Then sine of log x. Differentiate with respect to x. Sine of log x. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना? Cos of log x and into derivative of log x. Sin log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? Cos log x. आणि log चा डेरिव्हेटिव्ह आणि log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? 1 by x. Therefore we can write dy by dx is equal to cos of log x upon x. Upon x is the derivative of log x 1 by x. हे डायरेक्ट इथे लिहिलं. आता हे झालं तुमचं फक्त dy by dx. आता इथून पुढे काढायचं आहे d2y by dx. डिफरन्शिएट with respect to x. d2y by dx is equal to derivative of cos of log x upon x. आता derivative of cos of log x upon x. इथे u by v चा फॉर्म्युला. आता u by v चा फॉर्म्युला काय? here phi into derivative of u minus u into derivative of phi and upon b square upon x square. Then and the derivative it is x into the cos of log x derivative काय ना? Minus sin of log x and into 1 by x. आता ये 1 by x है या log x का derivative cos of log x minus sin of log x into 1 by x minus cos of log x into 1 and whole to the power x square. And then last answer x cancel d2y by dx is equal to minus sin of log x minus cos of log x whole to the upon x square. u by v चा फॉर्म्युला phi into derivative of u. आता u चा डेरिव्हेटिव्ह काय? cos x चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin x into minus sin x आणि x चा जागा log x असल्यामुळे त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह ax आणि हे x कॅन्सल होते. इथे राहणार फक्त minus sin of log x. Then here cos of log x as it is and derivative of x it is 1 म्हणजे minus cos of log x. हे झालं तुमचं लास्ट आन्सर. दॅट इज d2 by dx. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. इथे यूज केलाय u by v चा फॉर्म्युला. नेक्स्ट एग्जाम्पल. x to the power x. y is equal to x to the power x. y is equal to x to the power x. आता घ्या. आता आपल्याला डबल डेरिव्हेटिव्ह काढायचं म्हणजे याचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आणि फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हचा पुन्हा एकदा डेरिव्हेटिव्ह त्याला डबल डेरिव्हेटिव्ह. पण y is equal to x to the power a हा प्रॉब्लेम याच्या आधी आपण 4-5 वेळेस केलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये x to the power x. आता इथे x to the power x फंक्शन टू द पॉवर फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. म्हणजे तुमचे पहिले 2-3 आर्टिकल आणि तेच प्रॉब्लेम पुन्हा पुन्हा रिपीटेड. फंक्शन टू द पॉवर फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. मग काय राहणार? log y is equal to log x to the power x. log y is equal to x into log x. Now differentiate with respect to x. log y चा डेरिव्हेटिव्ह काय? 1 by y dy by dx is equal to u into v first function as it is derivative of second function plus second function as it is into derivative of first derivative of x into log x. Then dy by dx y इकडे घ्या into 1 plus log x. या आता हा झाला फक्त फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. इथे x to the power x ठेवू नका कारण पुन्हा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आणखी y ला y लावला म्हणजेच काय इथे x to the power x लिहिलं पुन्हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायला सेपरेट सबस्टिट्यूशन करायला लागणार. त्याच्यामध्ये y राहू द्या y is equal to x to the power x लास्टला आपण त्याची व्हॅल्यू अगेन डिफरन्शिएट with respect to x. d2
y by dx. Then here first function as it is, second derivative. First as it is, second derivative. 1 plus log x and plus second as it is, first derivative. Then therefore d2y by dx is equal to first as it is into second derivative 0 plus 1 by x. It is the derivative of 1 plus 1. Y as it is 1 plus y चा derivative है 0 plus 1 by x. आता काय ते 1 plus log x as it is आणि derivative of y plus 1 plus log x into derivative of y. Now आता तुम्हाला लास्ट आन्सर द्यायचे की जर y by x दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन प्लस इट इज 1 प्लस log x into आता हे dy by dx त्याच्यावर dy by dx काय y into 1 plus log x. नाव आता याचं फक्त कॅल्क्युलेशन y इथं सुद्धा y कॉमन आता ते काय 1 by x in plus 1 plus log x whole square. Log x 1 plus log x 1 plus log x, it is 1 plus log x whole square and it is y 1 by x. And now d2y by dx2 is equal to x to the power x into 1 by x plus 1 plus log x whole square. It is nothing but double derivative. आता इथे काय होतं function to the power function x to the power x taking log on both sides घेतात. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह हा प्रॉब्लेम भरपूरदा केलेला आहे, 4-5 वेळेस त्याच्या आधी केलेला आहे लॉग एक्स फंक्शन. आता याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह काढला म्हणजे हे y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. मग y ॲज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स पुन्हा 1 प्लस लॉग एक्स ॲज इट इज y चा डेरिव्हेटिव्ह आणि देन y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. आता याच्यात dy बाय dx आहे ठीक आहे. मग dy बाय dx च्या जागेवर दिलं y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. y कॉमन काढलं y च्या जागेवर y ची व्हॅल्यू डबल डेरिव्हेटिव्ह. Find d2y by dx2 there. Next example. X is equal to 2at square and y is equal to 4a. There, given x is equal to 2at square and y is equal to 4at. आता आपल्याला d2y by dx2 काढायचं. d2y by dx2 d2y by dx2 काढायचं. d2y by dx2 म्हणजे काय तर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy by dx. d2y by dx2 म्हणजे काय डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy by dx. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढायचे त्याच्या आधी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह माहित पाहिजे. म्हणजे dy by dx d2y by dx2 काढायचे तर dy by dx माहित पाहिजे. मग आता याच्यावर आधी सगळ्यात आधी dy by dx काढणार. पण हिअर x इज फंक्शन ऑफ t अँड y इज फंक्शन ऑफ t. इट इज अ पॅरामेट्रिक फंक्शन. आता पॅरामेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह डबल डेरिव्हेटिव्ह काढण्यावेळेस काय करायचं व्यवस्थित पहा. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काही नाही ऍज इट इज पॅरामेट्रिक फंक्शन मध्ये जसा प्रॉब्लेम केलाय तसा फक्त सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढतोय पॅरामेट्रिक फंक्शनचा तेच केअरफुली पहा. हिअर आता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी dx by dt. dx by dt काय ना हे 2a आणि t स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 2t म्हणजे काय ते 4at. या 4at and dy by dt it is 4a. dx by dt 4a, dy by dt 4a. Now dy by dx dy by dt upon dx by dt then it is 4a upon 4at and therefore
dy बाय dx इज इक्वल टू 1/t. हा झाला तुमचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही. मागचं जसं केलंय तेच, कारण प्रॉब्लेमच तेच आहे. पॅरामेट्रिक फंक्शन दिलेले dy बाय dx काढलं, आपल्याला काढायचे d2y बाय dx2. मग हे dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह d2y बाय dx2 मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x. इथं आपण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t केलं, कारण x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t. देन dy बाय dx या फॉर्म्युल्याने काढलं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. हे dy बाय dx. पण आपल्याला काढायचे d2y बाय dx2. अँड d2y बाय dx2 मीन्स dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह, पण काय विथ रिस्पेक्ट टू x. इट इज dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे d2y बाय dx. म्हणजे इथे तुम्हाला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy बाय dx इज अ फंक्शन ऑफ t. हे dy बाय dx इज फंक्शन ऑफ t मध्ये आले, पण तुम्हाला विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा नाही. तुम्हाला काय काढायचे d2y बाय dx2. dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t. हे केअरफुली पहा. dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे d2y बाय dx2. इथे x इज फंक्शन ऑफ t, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t केलं. y इज फंक्शन ऑफ t, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. हियर dy बाय dx इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t. इथे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t नाही, हियर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. कशामुळे तुम्हाला काढायचे d2y बाय dx. हियर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. पॅरामेट्रिक फंक्शन मध्ये सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढतो वेळेस हे लक्षात घ्या. विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिव्हेटिव्ह काढले, त्याच्यानंतर dy बाय dx अँड देन dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. हे व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देन डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1/t. दोन्ही साईडचे डेरिव्हेटिव्ह घेतले. देन dy बाय dx चा डेरिव्हेटिव्ह काय d2y बाय dx इज इक्वल टू, आता इथे डेरिव्हेटिव्ह असेल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काढायचं, पण हे फंक्शन कशाचे टीचं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे तुम्ही सगळे x व्हेरिएबलचे फॉर्म्युला यूज करणार. x व्हेरिएबल 1/x हा फॉर्म्युला आहे. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस 1/x². पण इथे x नाही, इथे x चा जागा काय t. तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह हा माहिती, इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/x. इट इज मायनस 1/x². मग सपोज हे जर असं असतं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/y, हे काय लिहिलं असतं मायनस 1/y² इंटू dy बाय dx. जसं आपण लॉग एक्सच्या फॉर्म मध्ये गेले, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इट इज 1/x. पण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ लॉग y म्हणजे काय 1/y. लॉग x नुसार डेरिव्हेटिव्ह 1/x, लॉग x 1/y. पण x चा जागा y असल्यामुळे पुन्हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इट इज dy बाय dx. आता इथे तेच करायचं 1/x म्हणजे 1/x चा फॉर्म्युला, कारण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 1/, रेसिप्रोकल फंक्शन आहे. 1/t चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार मग मायनस 1/t². पण इथं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आणि फंक्शन ऑफ t आहे, म्हणजे त्या t चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. आणि t चा डेरिव्हेटिव्ह काय dt बाय dx. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. तर इथे t चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार dt बाय इट इज dt अपॉन dx. मग मायनस 1/t इट इज 1/t चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1/t². मायनस 1/t² आणि इंटू dt बाय dx. इथं आपण कंपोजिट फंक्शनचा रूल यूज करा. फंक्शन 1/x पण x चा जागा काय t. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पण फंक्शन t आहे, मग x नुसार डेरिव्हेटिव्ह काढला मायनस 1/x². पण x चा जागा t आहे म्हणून त्या t चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. आणि हे सगळ्यात महत्वाचं, पॅरामेट्रिक फंक्शनचा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढतो वेळेस लक्षात घ्या. इथं फंक्शन ऑफ t होतं म्हणजे dy बाय dx इथं फंक्शन ऑफ t. मग डबल डेरिव्हेटिव्ह काढतो वेळेस डेरिव्हेटिव्ह काढला स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यानुसार आणि त्या t चा फंक्शन t चा म्हणून t चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. एखाद्या वेळेस फंक्शन थिटाच असते, मग स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यानुसार डेरिव्हेटिव्ह काढला 1/t चा डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस 1/t². स्टँडर्ड नुसार डेरिव्हेटिव्ह, पण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x असल्यामुळे त्या t चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. या t च्या जागेसोबत थिटा असतो तर थिटाचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज d बाय dx. दुसरं कोणतंही व्हेरिएबल असतो त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. नाव ते 1/t² आणि dt बाय dx. आता हे झालं तुमचं dy बाय dx. देन लास्ट आन्सर इज dt बाय dx. dy बाय dx बाय dt इट इज 4at. हे काय dx बाय dt. पण तुम्हाला काय पाहिजे आता
dt by dx. And it is minus 1 by t into 1 by 4at dt by dx. dx by dt, it is 4at. And then dt by dx काय असणार? 1 upon 4at. And then last answer minus 1 by 4at cube. Here that is the last answer. It is square. T and it is t square and 1 by t square म्हणजे cube. Then आता फक्त सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कंपोजिट फंक्शनचा काय करू फक्त हे लक्षात राहू द्या. कारण फंक्शनचं टी थिटा कोणतेही असेल आणि आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणून स्टँडर्ड नुसार डेरिव्हेटिव्ह काढणार 1 बाय टी चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 बाय टी स्क्वेअर. इथे टी असल्यामुळे त्या टीचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. थिटा असलं थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह, यू असलं यूचा डेरिव्हेटिव्ह, जे काय असेल त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट x is equal to e into theta minus sin theta and y is equal to e into 1 minus cos theta. याच्याकडे डबल डेरिव्हेटिव्ह. आता तुम्हाला काय काय दिलेले? x is equal to e into theta minus sin theta and y is equal to e into 1 minus cos theta. Then x is function of theta, y is function of theta. सगळ्यात आधी करायचे dy by dx. म्हणून डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy by dx करा आणि त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy by dx. या डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx by d theta. काय ना t as it is 1 minus cos theta. Theta derivative 1, sin theta derivative cos theta. And dy by d theta e into 0 minus plus sin theta. Yeah. Minus and it is minus sin theta. And it is plus and we get e into sin theta. Now, dy by dx, dx by d theta, dy by d theta. Therefore, dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. In this kind of e into sin theta upon e into 1 minus cos theta. तर पुन्हा हाही प्रॉब्लेम आपण केलेला असेल. पॅरामेट्रिक फंक्शन आर्टिकल मध्ये पहा हाही प्रॉब्लेम घेतलेला आहे. ए कॅन्सल. तिथे आन्सर काय काढला आता? ए कॅन्सल, साइन थिटा आणि 1 मायनस कॉस थिटाचे फॉर्म्युला यूज केले. देन साइन थीटाचा फॉर्म्युला काय? 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 whole to the power 2 sin square theta by 2. Then cos sin and इथले एक sin cancel होऊन जाते. Then dy by dx काय? 2 to cancel, sin एक sin cos theta upon sin theta it is cot theta by 2. हे झालं तुमचं dy by dx. पण आपल्याला काय करायचंय? d2y by dx. d2y by dx म्हणजे काय? dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. is equal to derivative of cot theta by 2. Here, dy by dx are derivative with respect to x, d2y by dx. आणि cot theta by 2 चा derivative with respect to x म्हणजे cot theta चा derivative काय? मायनस cosec square theta by 2 into 1 by 2. Okay. And then differentiate with respect to x and your function is theta, म्हणून it is d theta by dx. It is d theta by dx. Now, d theta by dx, dx by d theta, e into 1 minus cos theta.
तसंच आता याला काय करणार, डी थिटा बाय डी एक्स ला रेसिप्रोकल करा इनव्हर्स फंक्शननुसार. म्हणजे ते काय ना मायनस कोसेक स्क्वेअर थिटा बाय 2 अपॉन 2 त्या दोन टर्म इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 मायनस कॉस थिटा. देन let us simplify to minus cosec square theta by 2 upon 2 into 1 upon a into 2 sin square theta by 2. Then the last answer here cosec ला sin मध्ये कन्वर्ट करा किंवा sin ला cosec मध्ये कन्वर्ट करा. या cosec square theta by 2 sin square theta by 2 लिहिणार 1 by sin square म्हणजे लास्ट आन्सर येते -1 वर -2 as it is. हे 2a आणि 2 इट इज 4a. त्याच्यानंतर कोसेक स्क्वेअर किंवा 1 बाय साइन स्क्वेअर आणि आधीच एक साइन स्क्वेअर. त्याच्यानंतर डबल डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज d2y बाय dx. त्याच्यानंतर याच्यात तुम्हाला d2y बाय dx ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट विचारते. इथं काय सपोज क्वेश्चन असा सेम विचारला आणि ऍट थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 तर थिटाच्या जागेवर पाय बाय 2 ठेवा आणि त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेशन करा ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट विचारला तर. देन फक्त आता याच्यात डबल डेरिव्हेटिव्ह काढतो वेळेस ही स्टेपच लक्षात घ्या. डबल डेरिव्हेटिव्ह काढतो याच्यात आणखी एक एक्झाम्पल. x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta at theta is equal to pi by 4. Okay, and the at point at theta is equal to pi by 4. Here given x is equal to e cos theta and y is equal to b sin theta. आता इथे डेरिव्हेटिव्ह काय d2y by dx at theta is equal to pi by 4 sin. Differentiate with respect to theta. dx by d theta it is minus a sin theta cos theta derivative and dy by d theta b cos theta. Therefore, dy by dx dy by d theta upon dx by d theta म्हणजे काय b cos theta upon minus a sin theta. पुन्हा सेम कॉट झाले dy by d dx is equal to minus d by a cot theta. Again differentiate with respect to x. हे लक्षात राहू द्या. इथे x is function of theta, y is function of theta. dy by dx काढण्यासाठी x ला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y ला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. देन इट इज dy by dx. आता d2y by dx टू काढायचं म्हणजे काय या dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy by dx. पॅरामेट्रिक फंक्शन मध्ये सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढतो हे लक्षात घ्या. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचे प्रॉब्लेम पॅरामेट्रिक फंक्शन फॉर्म मध्ये असेल तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढतोय तिथेच मिस्टेक होण्याचे चान्सेस आहेत. एखाद्या वेळेस मल्टिप्लिकेशन मध्ये डी थिटा बाय डी एक्स लिहायचं विसरते किंवा थिटाचं फंक्शन दिसायला चुकून विथ रिस्पेक्ट टू थिटाच करता. ओके विथ रिस्पेक्ट टू थिटा लिहिला आणि तर d2y बाय dx लिहिला d2y बाय dx 2 आणि इकडे विथ रिस्पेक्ट टू थिटा म्हणून पुन्हा मग डी थिटा बाय dx लिहायची गरजच पडत नाही. ते चुकीचं आहे. आपल्याला काय काढायचंय d2y by dx म्हणजे dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x and therefore derivative with respect to x of minus d by a cot theta. Then a minus d by a as it is cot theta चा डेरिव्हेटिव्ह काय minus cosec square theta into d theta by dx. Now dx by d theta minus a sin theta मग d theta by dx काय असणार 1 upon here d2y by dx is equal to minus minus plus
b by a cosec square theta into minus 1 upon a sin theta. Then minus, it is minus b by a into 1 upon it is a square. 1 upon sin cube theta. Cosec square 1 by sin, and it is sin cube. Now, at theta is equal to pi by 4. d2i by dx2. At theta is equal to pi by 4 is equal to minus b upon a square into 1 upon sin square pi by 4, the sin cube pi by 4. Then minus b upon a square. आता in pi by 4 1 by root 2 म्हणजे हे करणार 1 by 2 1 by क्यूब करेल 1 by root 2 चा क्यूब आणि 1 by root 2 चा क्यूब काय ते 2 root 2 इथे येणार म्हणजे ते जाणार न्यूमरेटर म्हणजे लास्ट आन्सर येणार मायनस b 2 root 2 आणि अपॉन a स्क्वेअर हे root 2 चा क्यूब 2 root 2 म्हणजे मायनस b 2 root 2 अपॉन a स्क्वेअर ते झालं लास्ट आन्सर. आता हे झाले तुमचे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्यात आणखीन एक्झाम्पल पण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.